खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जो जन को दाओ, सूरा सो सूरा सो पहचानिए, जो लर दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े आनंद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज। सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे सरबत साध संगत जीओ, धन धन साहिब श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्हां दे चारे साहिबजादे धन माता गुजर कौर जी और बेअंत जान तो प्यारे गुरसिख प्यारे सिंह, जिन्हां दी जात नूं मुख रखदियां होइयां हर साल की तरह गुरु चरणों के विच जुड़े हाँ। साध संगत जी, ऐसा गुरु, ऐसा पीर पैगंबर औलिया दुनिया के उपर होर कोई नहीं होया, ना किसी धर्म विच, ना किसी कौम दे विच, जिन्हें अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्रां नूं शहीद हुंदियां होइयां वेखिया होवे ते उन्हां दे शहीद होण तो बाद उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों विच बेनती कीती होवे, सतगुरु जी ये तेरी अमानत सी, तैनूं सौंप दित्ती है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सच्चे पातशाह तेरी बख्शी हुई दात सी, तैनूं ही वापस कर दित्ती है, तेरा दिता तैनूं वापस कर दिता, मेरा इहदे विच की सी। किसी आदीत ने लिखिया है, हाथी पुत्रां नूं आप बनवास दे के दशरथ महिलां तो साल मार रोया। कहंदे दशरथ राजा होया जिहदे पुत्र सी भगवान राम ते लक्ष्मण। अपने घर दे विच ही दुनियावी लड़ाई झगड़ा होया, जिहदे कारण दोहां पुत्रां नूं बनवास देना पिया 12 साल का, कि 12 साल वास्ते तुसीं अयोध्या तो ऐसी थां पर चले जाना जिथे दोबारा मिलने नहीं चाहिए और ना ही किसी को दिखने चाहिए, उन्होंने कहते हैं बनवास देना, अपनी जिवें नगरी तो बाहर कट देना। लिखण वाला लिखदा कहते अपने हथीं अपने पुत्रां नूं बनवास दे दिता और ये भी पता सी कि उन्होंने 12 या 14 सालों बाद वापस आ जाना और वो कोई मोए नहीं है, मरे नहीं है, खत्म नहीं होए, सिर्फ उन्होंने बनवास मिलया है दूर रहन का, कि तुसीं इस अयोध्या तो इस नगरी तो दूर रहना है। पर लिखारी लिखदा कहंदे पुत्रां दा विछोड़ा किहो जिहा, बनवास ते दे दिता दशरथ ने, महिलां दे उपर चढ़ के अपने पुत्रां नूं जांदियां होइयां नूं वेखदा है ते जदों तक ते पुत्र दिसदे रहे ने देखदा रहा, जदों पुत्र अखां तो ओहले हो गए ने, इतिहास लिखदा उन्हां दा भी साल मार के आप मर गया, खत्म हो गया। भाव की सी पुत्रां दा विछोड़ा नहीं सह सकिया और नाले बनवास नूं गए सन, वापस आ जाना सी उन्हां ने, पर फिर भी पुत्रां दी पीड़, पुत्रां दा दर्द उस राजे दशरथ कोलों सह नहीं होया।
ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਰੋਇਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਮਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਦ ਮੌਤ ਅਰਜਨ, ਸਿੱਟ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੋਇਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਭੀਮ 5 ਭਰਾ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਐਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯੋਧਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਭਿਮਨੂ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੇ 5 ਪਾਂਡਵ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਮਨੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਮਨੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਅਭਿਮਨੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਭਿਮਨੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅਭਿਮਨੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਅਰਜਨ ਨੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਖਦਾ ਸੇਵਕ ਆਖਦਾ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਤੂੰ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੇਖ ਲਏ,
पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा कोई पीर, तेरे वर्गा पैगंबर औड़िया मैं संसार उपर नहीं वेखिया जिहड़ा अखां दे सामने अपने पुत्र वार के भी अख दे विच इक हंझू ना छड्डिया होवे। सगों जदों पुत्रां दी खबर मिलती है, पुत्र शहीद होंदे ने, जयकारा छड्डदे ने, महाराज हे परमात्मा मैं तेरी पहली किस्त अदा कर दित्ती है, ऐ परमात्मा मैं हुण तेरी दूजी किस्त अदा कर दित्ती है। कहंदे धन है धन गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह महाराज, दुनिया उपर अज तक ना कोई होया ते ना अगे नूं होवेगा जिहड़ा अखां दे सामने अपने पुत्रां नूं वार देवे, अपने माता पिता नूं वार देवे, अपना सरबंस वार देवे, तेरे वर्गा दुनिया दे उपर होर नहीं कोई होया होवेगा। ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। ना होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। जी पिता दस में सवारगा, पिता दस में सवारगा। पिता दस में सवारगा, पिता दस में सवारगा। जी पिता दस में सवारगा। ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दस में सवारगा। इस करके कहते हैं दसवें पातशाह महाराज तेरे वर्गा ना ते कोई अज तक होया है और ना कोई होवेगा। किते भाई दया सिंह ने जो महाराज रायकोट साहिब की धरती उपर गए हैं ना, महाराज नूं कह के बुला लिया सच्चे पातशाह सैनशाह जी। कहते महाराज रोकते आ दया सिंह जी मैनू सैनशाह ना आख, मैनू पातशाह ना आख। महाराज क्यों आप जी सैनशाह हो? तो महाराज कहते ने डहिंदे ढहिंदे देश का जदों सहारा कोई नहीं सी उदों पिता धर्म तो वारिया मैं। जदों हिंद धर्म विपता दे विच सी उन्हां दा कोई सहारा नहीं सी, सारे पासे तो दुख आ पिया सी, उदों मैं अपना पिता धर्म तो वारिया। बाणी विच भी आप लिखदे आ धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। कि मेरे पिता जी ने धर्म की रखिया वास्ते, धर्म हेत धर्म वास्ते अपना शीश कटवाया। कहते ने ढहिंदे देश का जदों सहारा कोई नहीं सी उदों पिता धर्म तो वारिया मैं। माँ गुजरी बिच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिमें गुजारिया मैं। ते अपनी माँ मैं सरहंद दे विच वार दित्ती। निक्के निक्के बच्चे वो भी सरहंद दे विच वार दिते।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਲੰਘਾਇਆ। 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਸਹਿਣਸਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਸਿੰਘੋ ਮਤ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣਸਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣਸਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪ। ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪਰਜੋਰ ਕਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੂੰ ਬਸਬ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਰੁਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਲੈਣਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੇਮਕੁੰਟ, ਬੜੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਏਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ लिए। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੋ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦ ਮੇਂ
एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਟਵਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮਕ ਹੈ महर की चमकौर तेरे चरणों में, जहीं से बनकर सितारे गए हैं समा के लिए। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਐ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਐਉਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਮਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਰਪਣ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਆਪੋ ਧਾਪ ਡਾਢੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੁਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਖੁੰਝਾ ਗਏ। ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਥ ਵਾਧੋਂ, ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਆ। ਜੰਮੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਣਨ ਦੁੱਖਾਂ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਟਹਿਲੂਗੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਟਹਿਲੂਏ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਹਿਲੂਏ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੈਲ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋਵਣ ਭੁੱਖਾਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਨ ਲਾਡਲੇ ਨਿਤ ਸੁੱਖੇ ਸੁੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 4 ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 5 ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਜੜੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਜੜੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਜੜੀ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੈਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਹੀ ਜੰਗ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਖਾਮ ਦੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ, ਮੇਵੇ ਭਾਂਤੋਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਂਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਚੱਲੇ ਐ, ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੌਂਦੇ ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀਆਂ, ਮਲਮਲਾਂ ਤਲਾਈਆਂ, ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਉਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 1.25 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ, 1,25,000। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਸਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਨ ਸਹਿਨਸਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਸੈਨਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਨਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਖੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰਸੀਡੀ BMW ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੌਂਕੀ, ਚੰਦੋਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਲਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਝੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਚੰਦੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੌਂਦੇ ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀਆਂ, ਮਲਮਲਾਂ ਤਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ, ਮਲਮਲ ਦੀਆਂ ਤਲਾਈਆਂ, ਰਜਾਈਆਂ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੱਬਾਂ ਕਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੱਬ ਤੇ ਕਾਈਆਂ, ਦੱਬ ਸ਼ਬਦ
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਦੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਖਮਲੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਦੱਬਾਂ ਤੇ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੀਏ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਖਮਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੱਬਾਂ ਕਾਈਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਗਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਡਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲ
ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥ ਤੋਂ, ਦੋਏ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬਾਂ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੰਮਤਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਬੁਲਾਇਆ, ਗੰਗੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਛੰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਹਾਂ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁੰਮਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੰਗੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਖੇੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਗੰਗੂ ਬੋਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਧ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਐ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਐ ਮਾਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਅੱਜ ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਮੰਜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੁੰਮਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਮਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੁੰਮਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸਕੀ ਛੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁੰਮਾ ਤੇ ਗੰਗੂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਓ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਖੇੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਗੰਗੂਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਗੁੱਥਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਮੋਹਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਗੰਗੂ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗੁਥਲੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਜੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਭੇਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਗੂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੇਠਾਂ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬਾਰਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਹਰਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ, ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਰਤੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਨ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਢੰਗ ਵਰਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਸੋਭੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ,
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੰਗੂਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਤੈਂ ਵੱਡਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਗੰਗੂਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਗੰਗੂਆ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਬਣਦਾ। ਗੰਗੂਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗੂਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ ਗੰਗੂ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ ਗੰਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜੇ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਲੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕਟਮ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ। ਮਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੁਸਤ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕੋ, ਰੋੜਾ ਚੱਕੋ, ਉਹਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਨਵਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਫਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ। ਮੁਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਠੀ, ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਚੌਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹੋਏ। ਮਨ ਗੌਰਾ ਵਾਲੇ ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਖੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਟਕੀ ਹੈ, ਘੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਬਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ, ਮੁੱਠੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਣੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਫਿਰ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਗੰਗੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗੂਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹ ਮੂਹਰਾ ਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੀ। ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ